गाड़ी उठे नहीं कि कौन परमिट कैंसल करेंगे 400 ऑटो वाला कौन भिखारी हे ताको पेट पड़ूला बोली आपण पाखु आसते आपण पेटे दाना टे देवा बदल में आहरी मारिया षड्यंत्र कर भूलटा कहार गोटे हाथ में तो ताली बाजबनी कौन भी हालत में कारण आम जाचे ड्राइवर मैंने गत 17 तारिख रु सरकार को पूर्वर तो लिखित देते व्यवस्था भी करते सरकार को अवगत करते विषय व्यवस्था करने जहाँ किसी भी समस्या रहा से समस्या को समाधान करने बदल में ये कौन है माने लाठीमाड़ मिली ड्राइवर को कोटी पुलिस भी आहत होती सरकार भी आ विषय चिंता कर दरकार अच्छी जो शुणुली गणमाध्यम कड़े से गाड़ी गुड़ाक परमिशन कैंसल हो से गाड़ी गुड़ाक चली पारनी कहीं आज्ञा कहीं चली पारनी कहीं अन्य केतले जिते माने नेता मैंने आसिक आंदोलन करती गाड़ी गुड़ाक तो उठेबार दम न थाए एटे ड्राइवर मान गाड़ी बोलिक उठे नहीं भाई ऑटो ड्राइवर भाई मैंने बिचारे माने असुविधा पड़े बोली आपण पाखक आसिले आपण पाखक आसला आपण शुणिले बिल्कुल जदि ड्राइवर को समस्या परिवहन क्षेत्र में किसी समस्या होती माने से ताकू समाधान करेंगे ना ताले एमती हम आज्ञा कहीं हेनी लोक राजा रास्ता को ओह्लेबे ही ओह्लेबे मजबूर कर मैंने बुझुना कौन कथा किए राजनीति करने से जाई नथिले ड्राइवर निजर अधिकार निजर पेट चाखंड को से जाइए बुझी सुझी ओडिशा रे जते कंपनी चली सरकार को बिना परमिशन चली कि ओडिशा रे पूरा पत्रटी हलिबनी सरकार न चाहिए तेणु ता भितर कंपनी वाला आम बढ़ी जाऊँगी जनसाधारण सुविधा करने आपण नेता मंत्री होती तो जनसाधारण सुविधा यदि करेंगे जनसाधारण रास्ता को ओह्लैवाटा स्वाभाविक कथा माननीय परिवहन मंत्री आज जदि ये ड्राइवर मैंने किसी भांगा तुटा कर जो गाड़ी मो बस गुड़ाक भांगी जहाँ भी जो ड्राइवर भांगी था पब्लिक भांगी था पुलिस भांगी था जी भांगी था या क्षतिपूरण टोटाल परिवहन मंत्री भरण करने कथा कारण तांको ही कांड घंटी ये मैंने पूर्वर जाइए परिवहन मंत्री पाखक बार बार कहीं आज पर्यटन परिवहन मंत्री शुणिले ना बिल्कुल ये कहीं आज राज रास्ता को आसिले। जय जगन्नाथ नमस्कार मु प्रशांत मंडुली अजु भाई ओडिशा ड्राइवर महासंघर राज्य सभापति दायित्व में आज भिडटी आपण मैंने तो देखी समस्ते जे गतकाली भुवनेश्वर लोयर पीएमजी जोटा कि रणक्षेत्र पलटि बा पुलिस ड्राइवर पब्लिक कहा कहा मध्य दस्तादस्ती हो मारपिट हो माने जानिबा कष्टदायक तो निश्चित भाव में आमर संविधान रो नियम हिसाब रे आमे आमर अधिकार पाई आंदोलन तो निहाती भाव में करिपरिबा शांतिपूर्ण धारणा बसी परिबा आंदोलन मध्य करिपरिबा किंतु निश्चित भाव में यह कहबी गतकाली जहाँ भी घटना घटी ड्राइवर पुलिस आज्ञा मान को पिटंतु कि पुलिस आज्ञा मान ड्राइवर मान को पिटंतु कि पब्लिक मझे ढुकंतु जहाँ किसी भी हो घटना तो घटी बहुत दुखदायक कथा एवं ता भितर किसी धन संपत्तिर नुकसान निहाती भाव में होती तो एमती हवा कथा नुह निश्चित भाव में मुझे कहबी जो भाई मैंने ऑनलाइन रे कार्यरत बा ऑनलाइन रे कार्य करुचंती गाड़ी चलाउचंती जो भाई मैंने वर्तमान आंदोलन रो ये अछंती कि भाई मैंने आंदोलन आम निहाती भाव में करवा आम अधिकार पाइबा पर्यंत करवा किंतु आईन को निज हाथ को नेबार अधिकार आम ना बा आईन को आम हाथ को नहीं पारिबा ना कि अन्यर प्रॉपर्टी को आम नुकसान करवा ना एटा प्रथम कथा तो जहाँ किसी भी है गतकाली देखा बहुत किसी क्षय क्षति एवं 400 ऑटो जोटा कि पुलिस उठे नहीं ये समस्त भितर भूलटा कहार गोटे हाथ में तो ताली बाजबनी कौन भी हालत में कारण आम जाचे ड्राइवर मैंने गत 17 तारिख रु सरकार को पूर्वर तो लिखित देते व्यवस्था भी करते सरकार को अवगत करते विषय व्यवस्था करने जहाँ किसी भी समस्या रहा से समस्या को समाधान करने बदल में ये कौन है माने लाठीमाड़ मिली ड्राइवर को कोटी पुलिस भी आहत होती तो यहाँ ठीक कथा नुह निहाती भाव में दुखदायक घटना आउ एमती घटवा कथा नुह भी आउ जो माने दोषी एक्चुअली कारण जो किए टेका पकाउची सी ड्राइवर की नुह मेंबर की नुह
ତାହା ତ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। ତାହା ନିହାତି ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦୋଷୀକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କିଛି ଥିଲେ, ମାନେ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ସରକାର ବି ଆ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ କୁଆଡ଼େ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପରମିଶନ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିପାରିବନି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ଚାଲିପାରିବନି? କାହିଁ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନେତାମାନେ ଆସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ତ ଉଠେଇବାର ଦମ ନଥାଏ। ଆଉ ଏଟା ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବୋଲିକି ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ବିଚାରେ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେନି ବିଲକୁଲ। ଆଜି ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଲୟର ପିଏମଜି କାହିଁକି ଅଟୋ ଜାମ୍ କଲେ ଆଣିକି? କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯଦି ମାନେ ସେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ହବନି? ଲୋକ ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ହିଁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ମଜବୁର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି କଥାକୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏହା କହୁନି କି ସେଠି ଭାଙ୍ଗ ତୁଟ ସବୁ କର, କାରଣ ସେଠି ଯେହେତୁ ଆମର ମହାସଂଘର ବି କିଛି ଭାଇମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଘ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଠି ଗାଇଡ଼ର ମାନେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ, ତାହା ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସତରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଟେକା ପଥର ମାରିଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କିଏ ମାରିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଏ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିଛୁ, କେମିତି କରାଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି ନା ସତରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଉତ୍ପାତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହା ତଦନ୍ତରେ ହିଁ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟିବାର ମୂଳ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି? କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଗଲାନି? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେଉଁ ସରକାର ମାନେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ହବନି ନା ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ତଳ ସ୍ତରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମ କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯଦି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବେନି ତ କୁହାଯିବ କାହାକୁ? ଲୋକ କରିବେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ତ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଆହୁରି ହାହାକାର ହବ, ଆହୁରି ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ତୁଲେଇବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି, ଗୁହାରି ଶୁଣିବେନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଲୋକ? ପବ୍ଲିକ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ କି? ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ତ ଏଠି ପୁରା ତାନାଶାହୀ ହେ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ମାରପିଟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଘୋଡ଼େଇବାର ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଇନଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ, ନିଜର ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ସୁଝିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନରେ ଚାଲିଛି କି? ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ପତ୍ରଟିଏ ହଲିବନି ସରକାର ନ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁକରି ତା ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଆମଠୁ ବଳି ଯାଉଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଯଦି କରିବେନି, ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫସେଇବା ପାଇଁ, ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଟେକା ପତ୍ର ଫିକେଇଥିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇଥିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଭାଇମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଇନରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିକିରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ବି ତାନାଶାହୀ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବାଡ଼େଇ ପିଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇକିରି ମାନେ କେମିତି ହଟାଯିବ ତା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଶୁଣିବା ଜାଗାରେ ଲାଠି ମାଡ଼ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା କଥା ମାନ୍ୟବର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ଯଦି ଏ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କିଛି ଭାଙ୍ଗା ତୁଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମୋ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି,
বা ଯାହା ବି ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତୁ, ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ଟୋଟାଲ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଟା ଭରଣ କରିବା କଥା। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର ବାର, କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ? ଏମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ? 150 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାଡ଼ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଟି ଫୁଟା ଯାଇଛି, ସେମାନେ ବି ଏଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୋଟେ କାରଣ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ 400 ଗାଡ଼ିର କଥା ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥିଲେ, 400 ଗାଡ଼ି ମାନେ ସେଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ ତାର ପରମିଟ୍। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଏମିତି କରିଥିଲେ ନା ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଯଦି ବିନା ଆପଣଙ୍କର ବିନା ପାର୍କିଂ ନଥିବା ଜାଗାରେ ଯଦି ରଖିଦେଇছে ସେଟାକୁ ଆପଣ ଫାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ଉଠେଇ ନେଇକି କ'ଣ ପରମିଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ କରିବେ? 400 ଅଟୋ ବାଲା କ'ଣ ଭିକାରୀ ହେବେ? ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଡୁଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ପେଟରେ ଦାନା ଟିକେ ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ସେମାନେ ଭଙ୍ଗା ତୁଟା କଲେ ସେସବୁକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ତାକୁ କେଉଁ 2-4 ଜଣ ଦୋଷ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମୂହ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆପଣମାନେ ନେଇଯିବେ ଆଉ ପରମିଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେବେ। आ विषय सरकार निहाती भाव में चिंता करंतु। ड्राइवर आज कहीं भुवनेश्वर आसिले ताकू अनुध्यान करंतु। आउ जो कहते गाड़ी गुड़ाक नहीं परमिशन कैंसिल करदेबू, सब माने गाड़ी ओडिशा चली पारनी, सेमती भूल जमा करंतु नहीं। मुझे अनुरोध करुच्ची सरकार को, से ड्राइवर भाई मान को भी माने जो माने दोषी तांकू रखी अन्य ड्राइवर भाई मान को छाड़ी दिंतु बोली मु अनुरोध करी। आउ जो गाड़ी गुड़ाक अच्छी गाड़ी गुड़ाक भूल रे भी परमिशन को कैंसिल करंतु नहीं, कारण 400 परिवार भासी जिवे। आउ जदि सेमती किछि हुए ताले ओडिशा ड्राइवर महासंघ मध्य से भाई मानकर साथरे छिड़ा होगी अच्छी, तांकर लड़ाई रे मध्य साथ देवा पे प्रस्तुत अच्छी। कारण ड्राइवर मानकर प्रति जोठी अन्याय अत्याचार हबो सेठी आमे चुप बसिले कोन करिवु? निश्चित भाव में यार ठीक भाव में तदंत करा जाए, कहीं घटना घटिला, किए घटेला लोक को शास्ति दिंतु। आउ भूल न करिथिबा लोकंकर गाड़ी एवं से लोक को निहाती भाव में छाड़िया पाए अनुरोध, नचेत आमे मध्य भुवनेश्वर आसिया पाए बाध्य हबु। जय जगन्नाथ।